सत श्री अकाल जी। तुसीं प्राइम मिनिस्टर टैलीविजन देख रहे हो। मैं हाँ स्वर्ण सिंह टैणा ते हर रोज़ की तरह ही दोस्तों प्रोग्राम खबर की खबर लैके हाज़र हाँ। पहली वड्डी खबर के वाले जाने तो पहला पंजाब के मौसम की हाल बयानी। लंघे कल पंजाब दे विच चंगी धुप निकली है, रात के वेले ठंड सी। मौसम विभाग ने यह गल कही है कि आउंदे 48 घंटे के विच पंजाब दे विच मौसम स्थिर रहना। कोई मीह कणी की, कोई तेज़ हवा की, कोई झक्खड़ झुले की संभावना है नहीं गी। पर जिस तरीके दे नाल ये गल कही गई है कि 20 तो लैके 25 तरीक तक पंजाब दे विच ठंडी हवा, तेज़ हवा चल सकती है। उहदे करके हो सकता भी पंजाब दे विच पाला एकदम होर वध जे। पर फिलहाल हाल की घड़ी सारा कुछ ठीक प्रतीत हो रहा। दूजी महत्वपूर्ण गल यह है कि पंजाब दे विच इस वक्त पराली के धुएं के उत्ते जिहड़ा विवाद पैदा होया, उहदे बाबत मानयोग सुप्रीम कोर्ट के वल्लों हर रोज़ ही झाड़ पाई जाती है। लंघे कल भी दिल्ली की सरकार नूं झाड़ पाई गई है। ये गल कही गई है जज साहिबान के वल्लों कि वार-वार ये गल कहनी 5 स्टार होटल दे विच बैठ के एक धारणा बना लैनी कि किसानां दे वल्लों पराली नूं साड़िया गया तां ही दिल्ली दे विच धुआं पैदा हुंदा है, इन्ना प्रदूषण वधदा है, इहदे करके लोकां दी साह बंद हुंदा है। ये तां पल्ला झाड़न वाली गल है। तुसीं ये दसो कि हरियाणे ते पंजाब दे विच अग लगदी है, उत्थे प्रदूषण घट क्यों हुंदा ते दिल्ली दे विच क्यों वध जांदा है? जिथे अग लगदी आ उत्थे तां उन्ना हुंदा नहीं, दिल्ली दे विच उस तों वध हो जांदा है। इहदे पिछे कारण किहड़ा? फिर ये भी गल कही जज साहिबान ने कि तुसीं वार-वार कह दिंदे जी कि असीं मशीनां दित्तियां, असीं पराली नूं खत्म करन वालीआं मशीनां दित्तियां, खेत दे विच ही 80% सबसिडी दे उत्ते दित्तियां। ये दसो कि जिहड़ी बाकी 20% रकम है वो किन्नी है? जिहदे कोले 1, 2, 3 एकड़ जमीन आ, की वो उन्नी रकम का भी भुगतान कर सकता है? सो गल्लां बहुत महत्वपूर्ण कहियां, बहुत बादलील गल्लां कहियां। जज साहिबान का धन्नवाद करना बनता, नहीं तो पंजाब के, हरियाणे के ते आले दुआले के होर सूबिਆਂ ਦੇ किसानों ਨੂੰ बदनाम करने के लिए कसर कोई नहीं छड्डी। धुएं के उत्ते भी राजनीति हो गई हुण, लाशां के उत्ते, जमदिਆਂ के उत्ते, बच्चों ते, बजुर्गों ते, माइयां भैणां के उत्ते तो होई। पर हुण तां इन्हां दे वल्लों धुएं ते राजनीति शुरू कर दी गई। कोई कहना पाकिस्तान नूं आ जांदा, कोई कहना पंजाब का धुआं दिल्ली नूं प्रभावित करी जांदा है। भी ये धुआं ना हो गया, ये भी किसी सियासी पार्टी का आगू हो गया भी जिहड़ा जिधर नूं जी चाहे इधरों उधर मोड़ कट गया, उधरों उधर मोड़ कट गया, इस तरीके दे नाल। जां फिर धुएं के उत्ते डाक टिकट लगती है भी भाई ये परले पार भेज दईए, जां फिर ये फ्लाइट के राही एक तो दूजी थां तक पहुँचदा होऊगा। हैरानी हुंदी है भी भारत दे विच मुद्दे का हल करन दी थां दे उत्ते किहो जिहियां गल्लां कीतीआं जांदियां। वैसे पता यह भी लगा है कि अज अरविंद केजरीवाल नूं 40,000 रुपये का एक चैक बीजेपी के आगूआं दे वल्लों भेट करन दी गल कही गई है। उन्होंने कहा जी कि केजरीवाल ने कहा सी कि असीं एक इहो जिहा कैप्सूल बनाया जिहनूं डीकंपोज कहंदे आ। वो 40,000 रुपये का कैप्सूल आ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਪਰਾਲੀ ਆ ਉਹ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗਲ ਜਾ ਕਰਨੀ ਆ, ਖਾਦ ਬਣ ਜਾ ਕਰਨੀ ਆ। ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ ਵੀ ਸਿਰਫ 300 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ। 40,000 रुपये ਦੇ कैप्सूल ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਚਰਚਾ 16 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ। ਇਹ ਪੈਸਾ ਕਿਉਂ ਬਰਬਾਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਹੁਣ ਕੈਪਸੂਲ ਅਸਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ? पूरी दिल्ली दे विच जिथे जिथे भी पराली नूं अग लगदी है, खेतां नूं क्यों नहीं दिता जांदा, किसानां नूं क्यों नहीं दिता जांदा? सो इदां दे मुद्दे हैगे आ। यानी कि राजनीति इस मसले दे उत्ते भी भारू आ, पर प्रदूषण खत्म होवे इहदे लई असीं भी अपनी जिम्मेवारी निभाईए ते सरकारां भी जिम्मेवारी निभाउण। इस समय की बहुत वड्डी लोड़ है। जिहड़ी पहली वड्डी खबर है वो हैगी आ पंजाब दे किसान आगूआं दे वल्लों मुख मंत्री चरणजीत सिंह चन्नी नाल कीती गई मीटिंग नाल संबंधित। लंघे कल चंडीगढ़ दे विच महत्वपूर्ण मीटिंग हुई है। इस मीटिंग दे विच जिन्ने भी मुद्दे चुके, जिन्ने भी सवाल किए, जिन्ने भी नुकते चुके, वो सारे दे सारे प्रवान कर ले गए आ। चरणजीत सिंह चन्नी ने इस मीटिंग तो बाद ये गल कही है मीडिया नूं कि असीं सारियां मंगां प्रवान कर लईआं क्योंकि किसान साडे अपने आ। उन्होंने तो यह भी गल कह दी है कि जेकर किसान चाहण तो मैं अस्तीफा भी दे सकदा, भावें कि उन्होंने वल्लों वरत्या गया ये शब्द खुद नूं ये साबित करन दे लई है कि असीं तां किसानी दे नाल, किसानी दा दित्ता होया खाने आ, किसान होण करके सब कुछ समझदे आ ते असीं किसान अंदोलन दे भी हमायती आ। असीं किसानी दे हक दे विच हमेशा खड़े रहांगे। किसान भाईचारे की वोट अपने नाल जोड़न दे लई भावें ये उद्यम किया गया होवे, पर फिर भी असीं कहने आ भी किसान की मदद तां करनी चाहिदी है, भावें किसी भी पार्टी की सरकार क्यों ना होवे। लंघे कल 17,000 रुपया एकड़ मुआवजा देण दी गल कबूल कर ली है। 12,000 सी पहलां, हुण 17,000 रुपया कर दिता गया। गुलाबी सुंडी दे करके जिहड़ा 100% नरमा बर्बाद होया जिथे जिथे भी होया। उस तो इलावा कुछ को होर मंगां भी मन्नियां गईआं। सिर्फ ये एक गल नहीं मन्नी गई, उहदे लई गल कही गई है कि आपां चर्चा करांगे, मीटिंगां दा दौर जारी रखांगे। वो गल हैगी असल दे विच कि किसानां ते मजदूरां दा मुकम्मल कर्जा माफ किया जावे ते जमीन कुरकी रोकी जावे। पहलां इस रिपोर्ट का वेरवा साझा करदे हां ते बाद विच करांगे टिप्पणी।
ਦਿੱਲੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਕਰਾਅ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੜੂਨੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਹੁੰਦਾ ਦੇਖ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਚੜੂਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਦੂਜੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵਾਲਾ ਸਲੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਲੇ ਝੰਡੇ ਦਿਖਾ ਕੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣਗੇ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਵੀ ਚੋਣ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰੇਗਾ ਕਿਸਾਨ ਉਸ ਦਾ ਜੰਮ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੜੂਨੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਖੜਾ ਕਰਨਗੇ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ। ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੜੂਨੀ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੁੱਟ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਚੜੂਨੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ 25 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਉਹ ਅੰਬਾਲੇ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਮਾਰਚ ਕੱਢਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਇਸ ਦਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਇੱਕ ਦਲ ਨੇ 24 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਮਾਰਚ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੜੂਨੀ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਯਾਤਰਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਇੱਕ ਨਕਲੀ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਿਹਾ ਤੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਮਤਭੇਦ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਡਰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਫੁੱਟ ਨਾ ਪੈ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਖਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਾ ਦੋਸਤੋ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੜੂਨੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਲੜਾਂਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਭੇਜਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੇਰ ਤੱਕ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਜਿਤਾਉਂਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਜ਼ਰੂਰਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਚੁਣ ਕੇ ਭੇਜ ਗਏ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਿਤਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਆਪ ਹਾਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਲਈ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਬਾਰਡਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਲੀਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ੱਕ ਦੀ, ਇੱਕ ਦੁੱਖ ਦੀ, ਇੱਕ ਦੁਬਿਧਾ ਦੀ ਤੇ ਦੁਚਿੱਤੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਣੀ ਆ ਕਿ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਲਈ ਆਏ ਸੀ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪਏ ਆ। ਪਰ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੜੂਨੀ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੜੇ ਹੋਏ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਕੁਝ ਕੁ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਈ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਸਸਪੈਂਡ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵੀ ਇੱਕ ਐਲਾਨਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਚੋਣ ਲੜਾਂਗੇ। ਪਰ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੜੂਨੀ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਵੇਂ ਹੀ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਾਕੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਉਹ ਵੀ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਤਰਕ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਤਰ ਲਵਾਂਗੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਵੇਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਕਿਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਪੈਂਠ ਬਣਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਪਾਲ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸੋਚਣਾ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਬਾਰੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ, ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਗਵਾਂਢੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਵੇਂ ਹੀ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੜੂਨੀ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨੀਆਂ ਨਹੀਂ ਲੜਨੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਮਤਭੇਦ ਆ, ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਨਭੇਦ ਨਾ ਮੰਨੀਏ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ ਜੋ ਚੜੂਨੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗੇ ਜੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਹੈ ਵੀ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨਾ ਉਦੋਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਵਾਤੇ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਉਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਏ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦੋਲਨ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਿੱਢਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਬਾਬਤ ਨਤੀਜਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਈਏ, ਧਿਆਨ ਸਭ ਦਾ ਇੱਧਰ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੋ ਜੇ ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਰਡਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਕਿ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਇਸ ਵਕਤ MLA ਬਣਨ ਦੀ ਫਿਰਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਤਾਂ ਮਨਸ਼ਾ ਹੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮੋਰਚਾ ਜਿੱਤਣ ਦੇ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝੁਕਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਕੁ ਇਸ ਵਕਤ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੜੂਨੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਜਾਂ ਲੜਵਾਉਣ, ਉਹ ਵੋਟਾਂ ਤੋੜਨ। ਭਾਵੇਂ ਇੱਕ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 1000 ਵੋਟ ਟੁੱਟੇ, ਭਾਵੇਂ 5000 ਟੁੱਟੇ, ਭਾਵੇਂ 500 ਵੋਟ ਟੁੱਟੇ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਫਲਾਣਿਆਂ ਦੀ ਵੋਟ ਟੁੱਟ ਗਈ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਇਸ ਮਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਆ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਹੀ ਜਾਪਦੀ ਆ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਤਿੱਖੇ ਸਵਾਲ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਸਵਾਲ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਤਿੱਖੇ ਤੋਂ ਤਿੱਖੇ ਸਵਾਲ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਪਰ ਹੋ ਹੱਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਹਰਲ ਹਰਲ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਆ ਗਿਆ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਤਰਕ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇੱਕ ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ, ਤੇ ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਕਰਦਾ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ। ਸੋ ਆਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਹੋਵੇ, ਇਹਦੀ ਅਸੀਂ ਕਾਮਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੜੂਨੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਮਤਭੇਦ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਆਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਵੀ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਚੜੂਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਕਤ ਨਾ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ, ਜੇਕਰ ਨਾ ਡੱਕਿਆ ਗਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਕੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਧਿਆਨ ਸਾਨੂੰ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਿੱਤਣ, ਅੰਦੋਲਨ ਜਿੱਤਿਆ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਵਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਉੱਠ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਕਾਰਨ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸੀਐਮ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਐਲਾਨਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸੀਐਮ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਕੌਣ ਹੋਊਗਾ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਉੱਠ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਚਿਹਰਾ। ਤੇ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਉੱਠ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਹੈ ਹੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਹਨੂੰ ਸੀਐਮ ਚਿਹਰਾ ਐਲਾਨਿਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਕੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੋਂ ਨਾਖੁਸ਼ ਆ? ਕੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੋਈ ਗਤੀ ਹੈ? ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਪਣੇ 10 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕਰਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਸੂਚੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ। ਇਹ ਦਸੇ ਦੇ ਦਸੇ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਮਿਲਣੀ ਕੁਦਰਤੀ ਵੀ ਸੀ, ਸੁਭਾਵਿਕ ਵੀ ਸੀ, ਮਿਲੀ ਵੀ ਹੈ। ਪਰ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੁਪਿੰਦਰ ਕੌਰ ਰੂਬੀ ਚਲੇ ਗਏ ਆ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੱਲ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਿੱਸੋਵਾਲ ਚਲੇ ਗਏ ਹੀ ਸਮਝ ਲਵੋ, ਤੇ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਕੀ ਵੀ ਕਿਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਛੱਡ ਕੇ ਮੈਦਾਨ ਨਾ ਭੱਜ ਜਾਣ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਐਲਾਨ ਦਿਓ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਇਦ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਦਾ ਉੱਥੇ ਆ ਕਿ ਉਮੀਦਵਾਰ ਐਲਾਨੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਦਸੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਵਿਧਾਇਕ ਬਣਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣਗੇ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਬਹੁਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆ। ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਲੋਕ ਉਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਇੱਦਾਂ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ। ਕੁਝ ਕੁ ਨਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣ ਰਹੀ ਆ ਵੀ ਹਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਦੁਬਾਰਾ ਵੀ ਵਿਧਾਇਕ ਬਣ ਜਾਣ, ਪਰ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੋਕ ਕਾਟਾ ਫੇਰ ਰਹੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਬਾਬਤ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਭਾਈ ਇਹ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੋਊਗੀ ਜਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਗਲਤ ਹੋਊਗੀ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿਹਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣੀਆਂ ਤੇ ਕਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣੀਆਂ। ਪਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਸਰਵੇਖਣ ਵੀ ਬੜੇ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਚੋਣ ਸਰਵੇਖਣ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ 50 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 60 ਸੀਟਾਂ ਲੈ ਜਾਣੀਆਂ। ਮੈਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਰਵੇਖਣਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੁੱਕੀ ਦਾ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਰਵੇਖਣ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ 17 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ 80 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 90 ਸੀਟਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪੈ ਜਾਣੀਆਂ, ਪਰ ਪਈਆਂ ਉਸ ਵਕਤ 20 ਸੀਟਾਂ। ਗਲਤੀਆਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਅਤੀਤ 'ਚ ਬਹੁਤ ਕੀਤੀਆਂ, ਆਸਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੀ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਗਰਮੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਘਟੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹ ਕੋਈ ਬ੍ਰਹਮ ਅਸਤਰ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਪਾਲਦੇ ਆ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਉਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਭਾਈ ਜਿਵੇਂ ਠੱਈਆ ਠੱਪਾ ਹੁੰਦਾ ਉਵੇਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੀ ਸੀਐਮ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਬਣਨਗੇ, ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ। ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਸੋਨੂ ਸੂਦ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਸੋਨੂ ਸੂਦ ਦੀ ਭੈਣ ਮਾਲਵਿਕਾ ਸੂਦ ਸੱਚਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣ ਲੜੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਮੋਗਾ ਤੋਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆੜਤੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਦਾਣਾ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਹੋਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਤਾਂ ਜੋ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋ ਜਾਏ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦੇ ਲਈ, ਜਿੱਤਣ ਦੇ ਲਈ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਚੜ੍ਹਨ ਦੇ ਲਈ। ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆ ਇਹਦੇ ਬਾਬਤ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸਸਪੈਂਸ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ, ਪਰ 100 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 95% ਲੋਕ ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਆ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਮਾਲਵਿਕਾ ਸੂਦ ਸੱਚਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਟਿਕਟ ਤੋਂ ਚੋਣ ਲੜਨਗੇ। 20 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਹੋਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਮੋਗੇ ਵੱਲ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸੂਦ ਦੀ ਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਉੱਥੇ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਕਿ ਸੋਨੂ ਸੂਦ ਕਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜੁੜੇ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਇੱਕ ਫੋਟੋ ਬੜੀ ਟਰੋਲ ਹੋਈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਥੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਘੀਰੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗੁਹਾਰਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਕਈ ਲੋਕ ਘੀਰਾ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕਈ ਲੋਕ ਪਾਥੀਆਂ ਦਾ ਢੇਰ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਪੰਜਾਬ ਕੀ ਮਿੱਟੀ ਕੀ ਖੁਸ਼ਬੂ, ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਥੱਲੇ ਲਿਖਿਆ ਜਨਾਬ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਗੋਹਾ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਪਾਥੀਆਂ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਪਾਥੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਘੀਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਆ ਸਭ ਦੇ, ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਤੇ ਫਿਰ ਕਰਾਂਗੇ ਟਿੱਪਣੀ। ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦੇ ਅਦਾਕਾਰ ਸੋਨੂ ਸੂਦ ਮੋਗੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਮਾਲਵਿਕਾ ਸੂਦ ਸੱਚਰ ਦੇ ਲਈ ਸਿਆਸੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋਨੂ ਸੂਦ ਇਹਦੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਦੇ ਪਿੰਡ ਤੇ ਕਦੇ ਦਾਣਾ ਮੰਡੀਆਂ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਚੋਣ ਰੈਲੀਆਂ ਜਾਂ ਕਹੀਏ ਚੋਣ ਸਭਾਵਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਦਰਮਿਆਨ ਪਿੰਡ ਪ੍ਰੇਮ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੋਟੋਆਂ ਵੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਪੋਸਟ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੋਨੂ ਸੂਦ
ਉਹਨਾਂ ਫੋਟੋਆਂ ਦੇ ਲਈ ਟਰੋਲ ਵੀ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਦਾਕਾਰ ਸੋਨੂ ਸੂਦ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਮਾਲਵਿਕਾ ਦੇ ਨਾਲ ਦਾਣਾ ਮੰਡੀ ਪਹੁੰਚੇ। ਇੱਥੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਹਰਜੋਤ ਕਮਲ ਦੇ ਕਰੀਬੀ ਪ੍ਰਭਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਲੇ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਤੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੂੰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ। ਵਿਧਾਇਕ ਦੇ ਕਰੀਬੀ ਨਾਲ ਸੋਨੂ ਸੂਦ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੀ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇਤਾ ਸੋਨੂ ਸੂਦ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੋਨੂ ਸੂਦ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੋਨੂ ਸੂਦ ਨੇ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨਾਲ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਇਸ ਵਕਤ ਚੱਲਿਆ ਹੋਇਆ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੋਨੂ ਸੂਦ ਨੇ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਕੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵਕ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਅਕਸ ਵਧੀਆ ਬਣਾਇਆ। ਸੋਨੂ ਸੂਦ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੀਐਮ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮਿਲੇ ਸਨ। ਇਸ ਖਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰ ਰਹੇ ਦੋਸਤੋ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲ ਜਾਣਾ ਨਾ ਜਾਣਾ, ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣ ਲੜਨੀ ਨਾ ਲੜਨੀ, ਕਿਹਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣੀ ਆ ਕਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣੀ, ਇਹ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੀ, ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਟੋਕ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਅੱਜ ਸੋਨੂ ਸੂਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਕੁੱਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ, ਪਰ ਮੋਗੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ, ਤੇ ਜੇਕਰ ਉਹਦੀ ਭੈਣ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣ ਲੜੀ ਵੀ ਜਾਊਗੀ, ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ ਸਨੀ ਦਿਓਲ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਤਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਨੀ ਦਿਓਲ ਦੂਰਬੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ ਵੀ ਉਹ ਹੈ ਕਿੱਥੇ। ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਡੇਢ ਸਾਲ ਤੋਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਦਰਿਆ ਦਿਲ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਦਿੰਦੇ। ਇੱਥੇ ਸੋਨੂ ਸੂਦ ਦੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣੀਆਂ ਵੀ ਕੋਈ ਔਖਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਅਲੋਕਾਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਸਾਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਜਿੱਤ ਕੇ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਗਲੀ ਗੁਆਂਢ ਦੇ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਕਸਬਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਚੰਗਾ ਕਰੂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋਨੂ ਸੂਦ ਨੇ ਤਾਂ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਇਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਤਾਇਆ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਸੋਨੂ ਸੂਦ ਦੀ ਕਿ ਉਹਨੇ ਆਪ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਭੈਣ ਨੂੰ ਚੋਣ ਲੜਾਉਣੀ ਆ, ਉਹਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲੜਾਉਣੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਪਾਸਿਓਂ ਹੋਰ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਵੀ ਸੋਨੂ ਸੂਦ ਦੀ ਭੈਣ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣ ਲੜੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮਾਲਵਿਕ ਦਾ ਨਾਮ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਟਿਕਟ ਦੇ ਕੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸੋਨੂ ਸੂਦ ਦਾ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਰੋਡ ਸ਼ੋਅ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ, ਰੈਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿਵਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਸਸਤਾ ਸੌਦਾ ਹੋਰ ਕਿਹੜਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਸੋਨੂ ਸੂਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਦੇ ਲਈ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਆਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਨਤੀਜੇ ਕੀ ਨਿਕਲਣਗੇ ਵਕਤ ਬਿਆਨ ਕਰੂਗਾ, ਪਰ ਲੋੜ ਇਸ ਵਕਤ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰ। ਲੋੜ ਇਸ ਵਕਤ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਫੁੱਲ ਵੀ ਚੜਾਏ ਜਾਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਤਣ ਵੇਲੇ ਹੋਰ ਤੇ ਜਿੱਤ ਕੇ ਹੋਰ, ਵੋਟਾਂ ਲੈਣ ਵੇਲੇ ਹੋਰ ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਹੋਰ, ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਣਨ ਵੇਲੇ ਹੋਰ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਬਣਨ ਵੇਲੇ ਹੋਰ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦੇਖਿਆ, ਐਤਕੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਝ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਹਦੀ ਅਸੀਂ ਕਾਮਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਗੱਲ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮੁੱਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਲ ਵੀ ਸੋਨੂ ਸੂਦ ਮੰਨ ਲਓ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਕਿਹੜਾ ਸੀਐਮ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹੋਊਗਾ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਵਾਲ ਆ। ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਗਏ 10 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਲੰਘੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆ ਕਿ STF ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਹੈ ਕਿੱਥੇ, ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੀ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਸੀਐਮ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਬਣਨਗੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ 1 ਮਿੰਟ ਲਈ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਸੀਐਮ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਬਣਨਗੇ, ਤਾਂ ਕੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਇਹਨੂੰ ਹੱਸ ਕੇ ਕਬੂਲ ਕਰਨਗੇ? ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਨਹੀਂ ਜਾਊ ਕਿ 32% ਜਿਹੜੇ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਭੈਣਾਂ ਵੀਰਾਂ ਦੀ ਵੋਟ ਹੈ, ਉਸ ਵੋਟ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 3 ਕੁ ਮਹੀਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਵਰਤਣਾ ਸੀ ਵੀ ਸਾਦਾ ਜਿਹਾ ਬਣ ਕੇ ਦਿਖਾਓ, ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰੋ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਹਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ, ਆਮ ਆਦਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਾਂ, ਮੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰੀ ਜਾਓ। ਪਰ ਐਨ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਗੁਣਾ ਪੈ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਇਧਰ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਐਮ ਕੈਂਡੀਡੇਟ, ਤਾਂ ਕੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨਗੇ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮੋਹਾਲੀ ਤੋਂ ਲਖੀਮਪੁਰ ਦੇ ਵੱਲ ਕਾਫਲਾ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਉਸ ਵਕਤ ਜੋ ਗੱਡੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜ੍ਹ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਿ ਜੇਕਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਗੱਲ ਹੋਰ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਸਕਸੈਸ ਫਿਰ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਸੋ ਇਸ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੂਗਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਆ। ਪਰ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਈ ਮੁੱਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵਾਜਬ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਲੰਘੇ ਵੇਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਲੋਲੀਪੌਪ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲੋਲੀਪੌਪ ਦੇਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ,
कि आखिरी 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹ ਦੇ ਦੇंगे ਉਹ ਦੇ ਦੇंगे ਐਂ ਕਰ ਦੇंगे ਐ ਕਰ ਦੇंगे ਵਸੀਲੇ ਕਿੱਥੇ ਪੈਸੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਣੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਵਾਜਬ ਵੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਰ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਚੜਿਆ, ਪੈਸਾ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਜਲੀ ਵੀ ਸਸਤੀ, ਪੈਟਰੋਲ ਵੀ ਸਸਤਾ, ਡੀਜ਼ਲ ਵੀ ਸਸਤਾ, ਕੱਚੇ ਪੱਕੇ ਕਰ ਦੇंगे, ਆ ਵੀ ਦੇ ਦੇंगे ਉਹ ਵੀ ਦੇ ਦੇंगे। ਪਰ ਕਿਹੜਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਅਲਾਦੀਨ ਦਾ ਚਿਰਾਗ ਆ ਗਿਆ ਜਿਹਨੂੰ ਰਗੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੰਨ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ, ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਹੁਕਮ ਮੇਰੇ ਆਕਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਭਰ ਦਿਓ, ਉਹ ਫਿਰ ਉਸ ਚਿਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜ ਜੂਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰਾ ਤਾਣ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਦੁਬਾਰਾ ਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਧਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਧਰੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਉਧਰੋਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਉਹ ਸਭ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰਦੀ ਆ। ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਆਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ, ਅਸੀਂ ਚਮਤਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੀ ਇਸ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਕੋਈ ਚਮਤਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਇਹਦੇ ਵੱਲ ਸਭ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਸੋ ਵਕਤ ਬਿਆਨ ਕਰੂਗਾ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਵਜੂਦ ਬਣਦਾ, ਕਿੱਥੇ ਜੇ ਖੜਦੀ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਜੇ ਨਹੀਂ ਖੜਦੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਲਾਂਘਾ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਆਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਬਾਬਤ ਵੀ ਕੋਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਅੱਜ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਸਾਨੀ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਵੋਟਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਪਾਉਣਗੇ? ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ 1 ਸਾਲ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈਣ ਨੂੰ, ਸੌਣ ਨੂੰ, ਰਹਿਣ ਨੂੰ, ਬਿਮਾਰ ਹੋਣ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਗਵਾਉਣ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਣਗੇ? ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰਨਗੇ। ਸੋ ਕਿਸਾਨ ਜਿੱਤਣ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਚੰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ, ਮਾੜਿਆਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰ ਦੇਣ, ਇਹਦੀ ਅਸੀਂ ਕਾਮਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਤੀਖਣਤਾ, ਆਪਣੀ ਬੁੱਧੀ, ਆਪਣੀ ਸੁਚੱਜਤਾ, ਆਪਣੀ ਦੂਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਜਾਣਾ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਕਿਨਾਰਾਕਸ਼ੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਦੋਸਤੋ ਹੋਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਜੋ ਵਕਤ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ ਇਹ ਰੁਕਣ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਇਸੇ ਵੇਲੇ ਖਬਰ ਦੀ ਖਬਰ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਲਈ ਦਿਓ ਆ ਗਿਆ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ।